So are you profitable? Profitable. This remind me of one incident. Investor like not long back, like 2-3 months back. He asked me, "Are you profitable?" Because he said we invest only in a profitable company. So I said, like, what's the for you? What is the definition of profit? Because for me, the definition of profit is like how many customer I have served, how many smile I have touched, right? And how many beauty I have delivered, how many customer I have acquired. For me, that's the profit. Because at the end, when you see like your products getting delivered to the customer and they put there in story, thank you so much, for delivering my product in such a time when I needed it. That's the profit for me. So Nepal investor la balance छैन bro to. Nepal investor la तिम्रो balance sheet ma. But like balance sheet, because अहिलेको टाइममा हेर्दा चाहिँ profit कस्तो भयो भन्नाले it's always a long term, it's not a short term. Short term मा तिमीले profit गर्ने भने I think it's better to open a kirana pasul or something, or else you do a land business. That is a like आज तिमीले पैसा इन्भेस्ट गर, भोलिको टाइममा चाहिँ 6 months down the line you'll get a profit. But हाम्रो like doing a tech business or like हाम्रो अहिलेको startup मा it's all about the future, it's all about the long vision, right? अनि किन भन्नाले if you see a bigger company, right, bigger company like Uber and all, like their company, they are not profitable, but see the value of the company, right? So अहिलेको टाइममा चाहिँ even if like if you ask like are you profitable? Yes, we are profitable, but in community, in terms of acquisitions, in terms of acquisition, with term of number of customer, we are profitable. Definitely what we were during the inception, during the beginning of the company, and right now where we are is entirely different. It's entirely. I think there are a lot of like our customer like there will be very less people who don't know about Foreveryng, right? That's what the profit for me. Like people know. Even like one incident I'll give you. Like I was opening a store in Bhairava, and like I was trying hard myself to tell the owner of the company like what we do, but later I found like his daughter is a regular customer. Like I felt very good. And the second incident is I felt like very happy, the happiest moment in my life when I got an first order from Lukla. I remember you told me this story. The Lukla, from where like to customer, let's say like the customer like order from Lukla, and I personally went like and to like flight ma halera one delivery guy, and she was very happy like I have received the product. That was the happiest moment in my life. Like that's the profit for me. So कसरी बुझाउने नेपाली इन्भेस्टरलाई कि डिजिटल एन्टरप्रेन्योरशिपमा यदि डिजिटल बिजनेस चलाइरहेको छौ भने मेबी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ इयर चाहिँ प्रफिटेबल नहुन सक्छ, किन भन्दाखेरि डिजिटलमाथि इट्स अल अबाउट अक्वायरिङ डेटा, इट्स अल अबाउट अक्वायरिङ कस्टमर्स होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ लङ रनमा मोनिटाइज गर्न सकिन्छ. द्याट्स हाउ इट इज मनी इज बिङ मेड संसारभरि नै. एक्ज्याक्टली. भन्दा यो कुरा चाहिँ अब बिकज आई नो यु आर लुकिङ फर इन्भेस्टर, एक्ज्याक्टली, यु नो आई एम लुकिङ फर इन्भेस्टर होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कसरी बुझाउने त यार यो लोकल इन्भेस्टरलाई कि if you are really looking for profit right after investing in a couple of months, go better invest on stock या on real estate होइन. तर यदि डिजिटलमा जाने यो लङ रनमा चाहिँ हकी स्टिक ग्रोथ मोडल चाहिएको छ भने चाहिँ सुरुको कपाल अफ इयर्स त जो पनि लसमै हुन्छ भन्दा किन आई डाउट दराज इज प्रफिटेबल के, आई डाउट सस्तो डिल इज प्रफिटेबल के. अब थाहा छैन भित्रको डेटा होइन, अब तिमीसँग थाहा छ, तिमीसँग कुरा गरेर तिम्रो यो इन्डस्ट्रीको बारेमा. सो कसरी सम्झाउने होला त यार? I think अहिलेको टाइममा हेर्दा चाहिँ I have also met with people like जुनको चाहिँ mindset अलि चेन्ज भइरहेको छ होइन, as compared to earlier. See, I have knocked every door होइन मैले like as you said like इन्भेस्टमेन्टमा कस्तो हुन्छ. Yes, why we want investment? That is the first thing. We do not want investment to take the money to home, right? We do not want that. We have seen a bigger vision, right? हामीले के कुरा हेर्छ अनि त्यो चिजलाई ठुलो लग्नेको लागि to multiply into 10x 20x we need investment for that. अनि यो पनि बुझ्नु पर्यो, when we make a growth we do not make a growth ourselves, like we make a growth for everybody, like जसले पनि इन्भेस्टमेन्ट गरेको like त्यो कम्पनीको साथ उन सबको ग्रो हुने हो. And at the end we can provide the better service to the customer, a good brands होइन, अब like good
good education भनौँ, we can provide that. For that we need an investment. अनि अहिलेको टाइममा चाहिँ I think now not everyone, but I think very 5 to 10% the perception is little bit changing. पहिला चाहिँ थिएन, like you know, in the year like 2019, like you know, मैले जब ट्राई गरिरहेको थियो इन्भेस्टमेन्ट को लागि हैन, like you know, people like you know, यार यो लाली पाउडर बेचेर पनि कसैले पैसा कमाउँछ र भन्ने, like you know, this is something like that, right? And मेकअप भनेको चाहिँ like you know, they think that way, like you know, I have met people who said कि यो भन्दा बरु म जमिनमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छु हैन, म त्यहाँदेखि कमाउँछु, like लोकल, बिकज त्यो टाइममा त अब बाहिरदेखि छैन नि त त्यस्तो कन्सेप्ट त्यति बेला पनि. आई थिङ्क नाउ अहिलेको चाहिँ यो आफ्टर पोस्ट लकडाउन, like you know, we have seen it's growing little bit. अनि also like you know, the credit goes like you know, अहिलेको इन्डियाको जुन इकोसिस्टम छ अहिले जहाँ त्यहाँ ग्रोथ भइरहेको छ, एन्ड इभन त्यसले गर्दा पनि यता चाहिँ अलिक इफेक्ट भइरहेको छ, बट नट अहिले पनि अहिले आई थिङ्क द इन्भेस्टर निड टु सी फ्रम द अदर साइड अफ द पर्सेप्सन कि होइन, इट्स अलवेज अबाउट द लङ टर्म नट द सर्ट टर्म होइन. अनि हामीले कस्तो हेर्छ भने द मेन डिसएडभान्टेज इज वाट, वेन वी सी अ ग्रोथ ओन्ली इन नेपाल. लाइक होइन, नेपालको त पपुलेसन कति छ र, लाइक यु नो यति छ, अनि त्यतिमा के ग्रोथ, यतिमा नि यति किन्छ होइन, त्योभन्दा अब काठमाडौँ मात्रै छ, त्योभन्दा लाइक यु नो इट गेट्स लाइक यु नो तलदेखि तल बटम लाइनमा गएर यति त कस्टमर छ, यतिमा कति बेच्ने र. बट वाइ वी डोन्ट सी इन अ बिगर पिक्चर. साउथ इस्ट एसिया सबै भनौँ न, यु सी अबाउट बङ्गलादेश, यु सी लाइक यु नो पाकिस्तान, यु सी भियतनाम, होइन यिनीहरू पनि ठुलो मार्केट हो. Why can't we go there? अनि त्यो तब हुन्छ when we make a solid business in our hometown. हामीले जब हाम्रो hometown नेपालमा जब राम्रो गऱ्यो भने then we will have a courage to like step outside. र त्यसको लागि अहिलेको टाइममा ग्रोथको लागि दिस अब भनौँ जुन पनि इन्भेस्टरहरू हाम्रो छ अहिले नेपालमा, they need to understand from the different angle. भनौँ न तिमीलाई कट गरे, are you looking for FDI कि are you looking for local investment? I think I'm looking for investment. It can be any of them, because like you know, at the end it doesn't matter kaadekhi aayo, like you know, it's like yeah, FDI cha ya local cha, you know, that doesn't matter. It's just like with investment should have knowledge also. Kiniki कति जना इन्भेस्टर यस्तो भइदिन्छ, like you know, they do not have the knowledge about the tech, हैन, ल पैसा हाल्दियो, like खै त like you know, खै त रिटर्न खै त यस्तो भन्छ. बट अब उलाई पनि नलेज भइदियो भने कस्तो हुन्छ, there will be a lot of things like you know, the investor will be advising us, हैन. मैले तिमीलाई यो किन सोधेको भन्दाखेरि चाहिँ हैन, डेफिनेटली इन्भेस्टर शुड नट जस्ट कम विथ मनी, दे शुड अल्सो कम विथ देयर नेटवर्क, मेन्टरशिप, सबै कुराहरू हैन. यो कुरा चाहिँ हाम्रो अस्ति पनि भएको थियो नि, जस्तै फर इक्जाम्पल हामी कन्क्लुजनमा त पुगेनौँ, तर कुरा कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ ट्रेडिङमा हुनु मिल्दैन, सो तिमीलाई चाहिँ लिन गाह्रो छ भन्ने टाइपको कुरा भएको थियो नि होइन. किन भन्दाखेरि बेसिकली तिमी अहिले इ कमर्स प्लेटफर्म तर ट्रेडिङ बेस हो, तिमी बाहिरको सामान बेचिरहेको छौ. त्यो क्वेसनले गर्दाखेरि मेरो दिमागमा के आयो, त्यसो भए सस्तो डिलले कसरी इन्भेस्टमेन्ट पाइरहेको छ, सस्तो डिल इ कम हो, दराज कसरी आइरहेको छ एफडिआईको रूपमा, त्यो पनि इ कम हो. सो वाट्स द फन्डा? About since I have met with I think 1 or 2 like venture capital wherein like you know, they have spoke to us and made me understand like they don't invest in trading. अब ट्रेडिङ भनेको कुनै पनि फुटकर आइटमहरू बेच्नेमा, लाइक त्यसमा चाहिँ गर्दैन. अब मार्केट प्लेस इज समथिङ डिफ्रेन्ट. मार्केट प्लेस इज वेयर इन यु ओन्ली टेक अ कमिसन एन्ड यु कनेक्ट सेलर एन्ड द बायर. त्यो हिसाबले चाहिँ हो. एन्ड आई रियली डोन्ट नो द डेप्थ अफ इट, लाइक यु नो कतिको अब यसमा चाहिँ लाइक गभर्मेन्ट रुल्सहरू छ भनेर, बट स्टिल लाइक यु नो अहिले चाहिँ मैले चाहिँ ओभरअल माथि सर्फेस लेभलमा बुझ्दा चाहिँ ट्रेडिङमा चाहिँ इन्भेस्ट चाहिँ गर्दैन भने. होइन, इट मेक्स सेन्स. किन मेक सेन्स भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल यदि इन्डियाबाट या युएसबाट एउटा ठुलो चङ्क अफ मनी आयो नेपालमा, अनि त्यो मनी चाहिँ मैले बाहिरैबाट सामान लिएर आएर फेरि यहीँ बेचेर फेरि सामान बाहिर ल्याउँदाखेरि त कुरा त इट मेक्स सेन्स. भनेपछि प्लेटफर्म मार्केट प्लेसमा इन्भेस्ट गर्न पाइयो, किन भन्दाखेरि मार्केट प्लेस त टेक्नोलोजी हो. एक्ज्याक्टली. सो यदि तिम्रो कम्पनी भोलि गएर फरएभरयङ मार्केट प्लेस भयो भने नाउ यु क्यान टेक एफडिआई. एक्ज्याक्टली. ए मेक सेन्स. अब यस त्यसमा पनि छ. आई थिङ्क मेबी लाइक दे हेभ लाइक केही रिसर्च गरेर पनि आई थिङ्क दे माइट हेभ टेक त्यस्तो केही छ होला, बट लाइक इन डेप्थमा चाहिँ हेर्दा चाहिँ आई रियली नट हेभ द्याट डेप्थ नलेज. नेपालमा जे कुन ट्विक हुन्छ है, किन भन्दाखेरि वे ब्याक हाम्रो मिडियामा पनि एफडिआई आउनु मिल्दैन भनेको थिएन. एक्ज्याक्टली. दिस होम इज बाहिरबाट इन्भेस्टमेन्ट लिएर आएको हो कि होइन. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मेबी मैले एकदमै क्रिटिकल कुराहरू भनिरहेको छ, तर यो सिजन इट्स अल अबाउट गेटिङ रियल, वी वान्ट टु टक टु द पिपल होइन. सो आई थिङ्क नेपालमा द ब्युटी जे पनि ट्विक छ. अब आई डोन्ट नो होइन, वी हेभ टु डिग. कुनै दिन हामीले यस्तै लको मान्छेलाई बोलाएर कुराहरू गर्ला.